नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पटेल विद्यालय में आपनो हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आपणे अगाऊ धोरण 10 सब्जेक्ट इंग्लिश में अने आपणे जे टेक्स्टबुक पूर्ण कर्या पछी संपूर्ण नहीं पण आपणे जे कोर्स हतो जे चलाववानो हतो ए पूर्ण कर्यो, बराबर। त्यार पछी आपणे अगाऊ ग्रामरना 2 लेक्चर लीधा हता अने एनो जे पॉइंट हतो एक्टिव अने पेसिव वॉइस। पहला लेक्चर में आपणे समझ्या के एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस कोने कहेवाय, कई रीतना चेन्जीस थाय छे, सर्वनाम में कई रीतना चेन्जीस थाय छे, बराबर। अने त्यार पछी आपणे सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्स थी शरू करी हती। एने थोड़ी प्राथमिक माहिती लीधी हती सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्स थी। त्यार पछी एना एक्टिव पेसिव लीधा हता। थोड़ी टूंक में माहिती आपी दो कि ज्यारे सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्स होय त्यारे एनी जोड़े जे वपरायेला क्रियापदनुं रूप होय छे केवुं होय छे, मूल रूप होय छे। पण पेसिव एक्टिव पेसिव में एनुं शुं रूप थाय छे, थर्ड रूप एटले के पास्ट पार्टिसिपेंटनुं रूप थतुं होय छे। आजे आपणे एनी प्रश्नार्थ वाक्य रचना लेवानी छे। एक बात खास याद राखजो, जो एक्टिव पेसिवना तमारे साचा अने पूरेपूरा मार्क्स लेवा होय तो तमारे एना 3 रूप होय छे। एक मूल रूप, एक क्रियापदनुं भूतकाळनुं रूप अने भूतकृदंतनुं रूप। आ त्रणेय रूप तमने आवडवा खास जरूरी छे। आवड़शे तो तमे एनुं जे रूप त्रीजुं रूप पूछातुं होय लखवानुं होय तो तमे एने इजीली लखी शकशो। ट्राय करशो कि रोजना आपणे 10 करीए, वधारे नथी करवा, 10 करीए। एम 10 फक्त आपणे अठवाडियुं करीए तो केटला बधा थई जाय, बराबर ने। तो आपणे ट्राय करशुं कि रोजना 10 આપણે એના જે રૂપ છે એ પાકા કરીએ અને એ લખી તમારે લખીને પાકા કરવા પડે, એ યાદ રાખવાની ટ્રાય કરીએ। હવે આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના છે એની એક પેસિવ વોઇસ કરતાં શીખવાનું છે। ડુ કે ડઝ તમને ખ્યાલ છે કે સાદા વર્તમાન કાળમાં ડુ કે ડઝ ટુ બીના રૂપ તરીકે આવે છે। તો એની વાક્ય રચના લખીએ, એક્ટિવ વોઇસની લખીએ ડુ કે ડઝ, પછી શું આવશે, કર્તા, ક્રિયા, મૂળ રૂપ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ। ડુ ક્યારે આવે, ડઝ ક્યારે આવે તમને ખ્યાલ છે, બરાબર। હવે જ્યારે આનું આપણે પેસિવ વોઇસ કરીએ, બરાબર, तो डू के डज थी एनी जगह शू आवशे, एम इज आर। शू आवशे, एम इज आर। पछी शू आवशे, कर्म। पछी शू आवशे, क्रियापदनुं मूल रूप छे पण अहींया शू आवशे, V3 रूप। V3 रूप ए शू छे, V3 रूप एटले भूतकृदंतनुं रूप। त्यार पछी आवशे बाय, त्यार पछी आवशे कर्ता, पछी अन्य शब्द, प्रश्नार्थ चिन्ह क्वेश्चन मार्क। शू चेन्जीस आव्यो तमने ख्याल आवी गयो, बराबर। डू के डज थे एनी जगह शू आव्युं, एम इज आर। आपणे ज्यारे सादा वर्तमान काळनो एक्टिव मांथी पेसिव वॉइस में फेरवे त्यारे शू मूकवामां आवशे, एम इज आर। पछी आवशे कर्म, पछी आवशे V3 रूप, पछी आवशे तमारे बाय, पछी कर्ता प्लस अन्य शब्द अने क्वेश्चन मार्क। एक उदाहरण लखे, डू यू लाइक जूडो। તમને જુડો ગમે છે। હવે આ એવી છે એટલે કે એક્ટિવ વોઇસ છે। હવે એને આપણે પેસિવ વોઇસમાં ફેરવવાનું છે, બરાબર। તો આ શું છે, એક ફરીવાર ડુ કે ડઝ બરાબર આવ્યું, યુ કરતા આવ્યું અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ લાઈક આવ્યું, કર્મ છે હા, અન્ય શબ્દ છે નહીં એટલે કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં। હવે અહીં આપણે કર્મ ગોતવું છે, બરાબર। તો કર્મને આપણે શેનાથી પ્રશ્ન પૂછવાનો હોય છે કે તેઓ શું રમે છે, શું એટલે શું રમે છે, જુડો। તો અહીં શું આવશે, જુડો। પણ
ડુ કે ડઝ આગળ હોય છે, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના છે, તો પહેલાં શું આવશે? જોડો સાથે શું આવશે? ઇઝ. ઇઝ જોડો, બરાબર. હવે શું કીધું છે? જોડો છે શું છે? કર્મ છે, એટલે એમિઝારમાંથી ઇઝ આવ્યું. ઇઝ સાથે શું, જોડો સાથે શું હોય છે? ઇઝ. એટલે કર્મને આધારે તમારે ટુ બીના રૂપ મૂકવાના હોય છે. કર્મ આવી ગયું. ક્રિયાપદનું V3 રૂપ એટલે લાઇકનું શું થશે? લાઇક જ. અને પછી શું આવશે? બાય. પછી શું આવશે? કરતા. કરતા કોણ છે? યુ. યુનું શું થશે? યુ. ક્વેશ્ચન માર્ક. ફરી વાર તમે જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવશે. ઇઝ જોડો લાઇક જ બાય યુ. શું તમને જોડો ગમે છે? બરાબર. આ જ રીતે આપણે એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ. Does your mother say? Does your mother say me? શું તમારી માતા મને કંઈ કહેશે? હવે આ તો વાક્ય રચના થઈ એક્ટિવ. હવે આપણે એની પેસિવ વાક્ય રચના કરવાની છે. તો મી છે તો એની સાથે શું આવશે? મીનું શું થશે? આઈ. પણ એની પહેલાં શું આવશે? ટુ બીના રૂપ એટલે એમ ઇઝ આર. તો એમ આઈ પછી શું આવશે? V3 રૂપ. V3 રૂપ શું છે? સે. સેનું શું થાય? સેડ. પછી શું આવશે? એમ આઈ સેડ આવી ગયું. પછી શું આવશે? બાય. પછી શું આવશે? બાય પછી કરતા એટલે કરતામાં કોણ છે? યોર મધર. સમજાઈ ગયું? ડઝ યોર મધર સે મી એનીથિંગ? એમ આઈ સેડ બાય યોર મધર એનીથિંગ? સમજાઈ ગયું? હવે આપણે આગળ જોઈએ તો એનું બીજું રૂપ છે WH પ્રશ્નવાળા. એના બે પ્રશ્નાર્થના બે પ્રકાર છે. એક છે ડુ કે ડઝથી શરૂ થતા અને WH થી શરૂ થતા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. તો એનું વાક્ય રચના લખીએ તો એક્ટિવ વોઇસની શું છે? WH કે હાઉ પ્રશ્નાર્થ શબ્દ પ્લસ ડુ કે ડઝ પ્લસ કરતા પ્લસ ક્રિમ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. થોડોક ચેન્જીસ છે. જો આ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના અને એ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચનાને કમ્પેરિઝન કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. હવે આપણે એનું પેસિવ વોઇસ કરવું છે તો શું આવે? WH શબ્દ છે એના એજ બરાબર. અહીં ફક્ત WH અને હાઉ લખું છું બરાબર. પ્લસ ડુ કે ડઝ છે એની જગ્યાએ શું થઈ જશે? એમ ઇઝ કે આર કર્મ પ્રમાણે મૂકવાનું રહેશે. પ્લસ કર્મ પ્લસ અહીંયા ફક્ત V3 રૂપ લખું છું પ્લસ બાય પ્લસ કરતા પ્લસ અન્ય શબ્દ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. ક્યાં ચેન્જીસ આવ્યા? કેટલા આવ્યા તમે જોઈ શકો છો બરાબર. હવે એક ઉદાહરણ લખીએ. વાય ડુ યુ લિસન?
ન્યૂ સોંગ્સ એવરી ડે. હવે આ વાય એટલે કે WH શબ્દથી શરૂ થતા વાક્ય છે અને એનો જવાબ આપણે લખીએ તો વાયનો શું છે? વાય રહેશે. બરાબર. ડુ કે ડઝ છે એની જગ્યાએ શું આવશે? એમ ઇઝ આર. અહીંયા શું છે? સોંગ્સ છે તો શું આવશે? આર સોંગ્સ. પછી કર્મ તો મળી ગયું સોંગ્સ. બરાબર. વિત્રીનું રૂપ લિસનનું શું થાય? લિસન. ટુ છે એટલે ટુ એનું એજ આવશે. લિસન ટુ બાય. યુનું શું થશે? યુ. એવરી ડે. ફરીવાર સમજાવું. WH પ્રશ્નાર્થ શબ્દ પ્લસ ડુ કે ડઝ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. આ થઈ WH પ્રશ્નની વાક્ય રચના. અને એ વાક્ય રચના પ્રમાણે આપણે વાક્ય જોઈએ તો વાય ડુ યુ લિસન ટુ સોંગ્સ એવરી ડે. અને એની જ આપણે પ્રશ્નાર્થમાં પેસિવ વોઇસમાં ફેરવવું છે તો WH શબ્દ પ્લસ એમ ઇઝ આર. WH શબ્દ છે હા, એમ ઇઝ આર છે હા. એમ ઇઝ આર શેના આધારે મૂકવાનું? કર્મને આધારે. તો કર્મ શું છે? સોંગ્સ. તો સોંગ્સને શું લેવાનું? આગળ લેવાનું. લિસન એનું ત્રીજું રૂપ છે તો કે હા. વિત્રી રૂપ આવ્યું હા. ટુ છે અહીંયા એ છે આપણે અહીંયા એનું એ જ મૂકવાનું રહેશે. બાય આવ્યું હા. કરતા. કરતા કોણ છે? યુ. તો યુ શું આવશે? એ કર્મને સ્થાને આવશે. અને અન્ય શબ્દ એવરી ડે છે તો કે હા. તો એવરી ડે એના એ. બરાબર. આગળ જોઈએ. એક ફરીવાર બીજું ઉદાહરણ લઈએ. How does Hina do her homework? ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે આનો જવાબ લખીએ તો વાક્ય રચના પ્રમાણે હાવ આગળ આવશે. હાવ. બરાબર. ડુ કે ડઝ છે તો આપણે હોમવર્ક છે હર હોમવર્ક એટલે શું આવશે? ડઝ. પછી શું આવશે? હોમવર્ક. હર હોમવર્ક તેણીનું હોમવર્ક. પછી શું આવશે? કે ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ. ભૂતકાળનું રૂપ શું છે? ડુ. ડુ તો એનું ભૂતકૃતનું રૂપ જોઈએ તો શું થશે? ડન. બાય. કરતા કોણ છે? હિના. બાય શું આવશે? હિના. ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. બરાબર. સમજાઈ ગયું ને? ફરી એક લઈએ. What do you do on Sunday? Sundays. બરાબર. What do you do? અહીંયા બે ડુ આપેલા છે તો એમ તમને પ્રશ્ન થાય કે બે ડુ કેમ? આ ડુ છે એ જે ટુ બીના રૂપ છે એ, અને આ શું છે? ક્રિયાપદ ડુ. બરાબર. એટલે કરવું. હવે એનો જવાબ લખીએ. વોટ ડુ કે ડઝ. અહીંયા શું છે? વોટ ડુ યુ ડુ ઓન સન્ડેઝ. તો એના જવાબમાં વોટ ઇઝ ડન. વોટ ઇઝ ડન. વોટ ઇઝ ડન બાય યુ on Sundays.
બરાબર. હવે આપણે WH પ્રશ્નાર્થના તો વાક્ય રચના જોઈ. બીજા જે WH પ્રશ્ન છે વેર, હાઉ, વેન, એ બધા એના એ જ હોય છે, પણ જે હુ વાળા વાક્યો હોય એની વાક્ય રચનામાં થોડોક ચેન્જીસ હોય છે. કઈ રીતના આપણે જોઈએ. ક્રિયાપદનું યોગ્ય રૂપ હુ પ્લસ ક્રિયાપદનું યોગ્ય રૂપ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે એની પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના બાય હુમ પ્લસ એમ ઇઝ આર પ્લસ કર્મ પ્લસ V3 પ્લસ અન્ય શબ્દ પ્લસ કોના દ્વારા બાય હુમ એટલે કોના દ્વારા. હુ ટેક્સ બ્રેકફાસ્ટ every morning. હવે થોડોક ચેન્જીસ, પણ થોડોક શું ચેન્જ થયો તો તમે જુઓ. હુ એટલે કોણ, કોણ છે એટલે આપણને ખબર છે નહીં, એટલે કરતા હોય નહીં. હુ વાળામાં વાક્યમાં કરતા હોતો નથી. એ ક્રિયાપદનું યોગ્ય રૂપ ડુ કે ડઝ, બરાબર. પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. બાય હુમ, બાય પાછળ આવશે નહીં, એની જગ્યાએ શું થઈ જાય બાય હુમ. પછી એમિઝાર કર્મને આધારે મૂકવામાં આવશે. પછી V3 પ્લસ અન્ય શબ્દ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. V3 પછી બાય કેમ નહીં, કેમ કે બાય તો આગળ આવી ગયું, કરતા છે નહીં. બાય હુમ કોના દ્વારા, તો એ આપણને ખબર છે નહીં, કરતા આપેલો જ નથી, તો એ કોઈ ક્વેશ્ચન રહેતો નથી. હુ ટેક્સ બ્રેકફાસ્ટ એવરી મોર્નિંગ, બરાબર. હવે જ્યારે આનું પેસિવ વોઇસ કરીએ, આ શું થયું એક્ટિવ વોઇસ. હવે એનું પેસિવ વોઇસ કરીએ ત્યારે હુ છે એની જગ્યાએ શું મૂકવાનું બાય હુમ. બ્રેકફાસ્ટ, બરાબર, તો શું થશે અહીંયા બાય હુમ ઇઝ. બ્રેકફાસ્ટ ટેકનું ટેકન, ટેકન એવરી મોર્નિંગ. વાક્યરચના જુઓ. વાક્યરચના પ્રમાણે ક્યાં ક્યાં ચેન્જીસ થયા છે એ જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવશે, બરાબર. સમજાણું. બાય હુમ અહીંયા આવશે, હુની જગ્યાએ બાય હુમ આવશે, અને કર્મ પ્રમાણે ટુ બીનું રૂપ આવશે. કર્મ શું છે બ્રેકફાસ્ટ, તો બ્રેકફાસ્ટ પછી આવશે. ત્યારબાદ ટેકન એટલે ટેક્સ જે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે એની જગ્યાએ શું આવશે એનું V3નું રૂપ આવશે. અન્ય શબ્દ છે એના એ જ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ રચના પૂર્ણ થાય છે. હું તમને થોડીક એક્સરસાઇઝ આપું છું, એ તમારે ઘરે બેસી અને લખવાની રહેશે અને એના જવાબ પણ લખવાના રહેશે. થોડાક એક્ઝામ્પલ હું લખું છું અહીંયા. હકાર નકાર પ્રશ્નાર્થ બંને WH પ્રશ્ન અને હું વાળા બધા મિક્સ હશે, તો તમારે યોગ્ય રીતે જવાબ લખજો, ખોટા ન પડે એ રીતે, બરાબર. વી ઈટ ચપાતી ડેઈલી.
प्ले हॉकी डेली? Who helps your mother? Rima does not speak French. Where do you where does Mayank learn maths? We eat chapati daily. Do you play hockey daily? Who helps your mother? Rima does not speak French. Where does Mayank learn maths? આ જે 5 જે એક્ઝામ્પલ છે એ તમારી બુક્સમાં એના જવાબ લખવાના રહેશે, બરાબર. હવે આ જવાબ તમારે ઘરે બેઠા લખવાના રહેશે. અહીં આપણો જે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે પૂર્ણ થયો. એની એક્સરસાઇઝ છે એ ઘરે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો. અને આના જે બીજા આવા જ એક એક્ઝામ્પલ હોય એ તમે રેડી રેકનર હોય કે પછી વિકાસ કોઈ ગ્રામર હોય કે ગમે તે ટૂંકમાં તમારી પાસે ગ્રામરનું મટીરિયલ હોય એમાંથી જોજો અને ટ્રાય કરજો એને સોલ્વ કરવાની. તમે સ્કૂલે આવી શકતા નથી એ મોટો પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર ને? શું કામ? એ તમને પણ ખબર છે, COVID-19ના હિસાબે તમે સ્કૂલે આવી શકો એમ નથી. એટલા માટે જ તમે તમારી કોઈ ગ્રામર હોય તો એમાંથી એ સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો. અને જેમ જેમ તમે પ્રેક્ટિસ કરશો આ એક્ટિવ પેસિવની એટલી જ તમારા માટે સરળ થઈ જશે. તો હવે અહીં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આપણો પૂર્ણ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.